कौन कहलु रे रंग रंगिया मांडिया जाऊ मंड मंडिया चल्हा तिनी चाखिंडिया जोड़ी शुरू किलो भाई बहु ठेला पेला एमिति केमिति हल्ला एडा कह एडा कहले तो 30 टका कहले मामू 30 टंगिया री दबी रे मु जति 30 टंग जति न देई पारली मते लंगड़ा करबु चप्पल माळ बेकले गळबु हंडी गळबु ए गारो हाथड़ा खुलकरे बांबुरे हल्ला तो गल्ला सुने को आहे बंदई शंकर हे किंकर मत कृत्य अंकरे डंकहार पंकज तारु नेत्र बंदई महेश हे बयस चंपा भोगी तुतुरा धात्री पत्री केतकी अनुरागी बंदई दिगंबर संभर दर्पवत कंभुकर कुमर दर्पकु कलजुत बंदई स्पर हे विस्पर भाविनाश शिशिर करे सिरे काश्मीरी पुरे वास बंदई त्रिलोचन दूरित विमोचन पूरित जार सिरे सरित गंगा फेन बंदई कैलास निवासी कृपा सिंधु गिरिराज नंदिनी सोदर प्राण बंधु रख रख शरण दक्षंक शिर भूषा नहेले छाड़ी मो प्राणर पंच आशा दक्षिणे रक्षा कर सक्ष्यकु देखी मोर मुख्य मो मागु नहीं दक्षंक शिर धर सभाजन मानंकु नुआई मोर मथा गाउअछि गाहानी प्रभुक गुण कथा केउ जन्मरे केउ तपथिलिया चरी गाइबा को गाहानी प्रभुक नाम धरी सभाजन मानंकु करुछि मुई अली दियंतु हरि बोल मारंतु करताली माउसींकु मु करुछि निवेदन दियंतु हुलहुली प्रभुकु करि ध्यान ताऊ सकल रिष्ट पूर्ण हेउ अभिष्ट प्रभुक नाम गोटी हेउ आम्भर इष्ट प्रभुक नाम धरी भवु होइबा पारी जीवा ए भव सागर पारी हे नर नारी जीवा ए भव सागर पारी आलोचना करंतु हे विदूषगण केड़े सुंदर पचारि ब्रसन रूप देखिले रे लागुछि ताटका प्रश्न शुणी देले लागुनी नाटिका पचारिबा लोक सिनारे भारी सहज कहिबा लोक को केते मस्त मन को हेज कहिबा लोक को केते कष्ट हे मन को हेज आलोचना करंतु हे विदूषगण केड़े सुंदर बाया पचारिला बसन रंग रंगिया मांडिया जाऊ मंथ मंथिया चला तीन चाखंडिया देढ़ सुर को भाई बहु ठेला पेला एपरी कहा घरे होइण थिला भला सेई कथाटी आजी कहिबा परा हला ब्रह्मांक पुत्र नारद हे जान सती परीक्षा करी बाकु हे गले जान लुहार चना धरी नारद महर्षि हे संसार रे छति की एबे तो से बाछिबे सती किए अछि हे बाछिण गले जान बाबू अनुसया पाखरे जाई मिलिले जे तक्षण सती अनुसया को लुहार चना देले लुहार चना नहीं भाजिब दबोइले सेते बोले सती अनुसया लुहार चना नेले गहना हांडी रे तो पकाई नहे देले गहना हांडी रे दे पकाई देले दानो गहना हांडी रे दे
ଜାଣ ଲୁହାର ଚଣାକୁ ସତୀ ଭାଜିବେ ଯେ ତକ୍ଷଣ ବିଚାର କଲେ ସତୀ କହୁଛି ଏବେ ଶୁଣ ଲୁହାର ଚଣା କିପରିବି ମୁଁ ଯେ ଭାଜିଣ କାଠ ନେଇକି ଯେ ତ ଜାଳିବେ କିଏ ଜାଣ ତାହେଲେ ଲୁହାର ଚଣା କେବେ ନ ଭାଜିବ ଶୁଣ ସେତେବେଳେ ସତୀ ଅନୁସୟା ବିଚାର କରିଦେଲେ ପତି ସେବାକୁ ମୁଁ କରୁଛି ତ ହେ ଭାବିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କର ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଟି ଜାଣ ଏବେ ପତି ସେବା ବିନା ତ ନାହିଁ ତ କିଛି ଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ନାରୀର ତ ନାହିଁ କିଛି ଏକଥା ଜାଣିଅଛି ସତୁ ଅନୁସୟାଟି ସ୍ୱାମୀ ସେବା ସବୁଦିନେ କରୁଥାନ୍ତି ଜାଣ ସେ କଥା ସତୀ ତ ବିଚାର କରିଲେ ଶୁଣ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତ ସେବା କରୁଅଛି ଯାହା ଭାବିଲେ ତାହା ହୋଇ ଏବେ ଜୀବଟି ଏ କଥା ସତୀ ଅନୁସୟା ବିଚାର କରିନେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଯେ ମାଗିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଭକ୍ତି ମୋର ଥିବ ହେ ଲୁହାର ଚଣା ନିଶ୍ଚୟ ଭାଜି ମୁଁ ଦେବି ଏବେ ଏ କଥା ସତୀ ଅନୁସୟା ବିଚାର କରିନେଲେ ଚୁଲି ଭିତରେ ନେଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯେ ମାରିଲେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଚୋଲ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଚୁଲିରେ ମାରିଦେଲେ ଜାଣ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ଜଳୁଛି ଏବେ ଶୁଣ କିପରି ସତୀ ବାବୁ ସଂସାରେ ଅଛି ଜାଣ ପତି ସେବା ତ ବିନା କିଛି ନ ଜାଣେ ଆନ ପତିଙ୍କ ସେବା ବିନା କିଛି ନ ଜାଣେ ଆନ ଆରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଚୁଲିରେ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଛି ଶୁଣ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଗୋଡ଼ଟା ଜଳୁଅଛି ଏ ଜାଣ ଲୁହାର ଚଣା ପୁଣି ଫୁଟି ଯେ ଗଲା ଯାଇ ଟକର ମକର ହୋଇ ତ ଫୁଟଇ ଲୁହାର ଚଣା ଦେଖ ଭାଜିଣ ଗଲା ଜାଣ একথা বিচার করিলে নারদ শুণ এ লুহার চଣା নেই কে ভাজিব আউ হে তাহলে দুনিয়ারে সতী হব হে তো ভাবিলে একথা বিচার করি নারদ চলি গলে এ দুনিয়ারে সতী কিয়ে অছি পরীক্ষা করি বইলে লুহার চଣା ধরি নারদ চলি গলে লক্ষ্মীঙ্ক পুরে যাই প্রবেশ হই গলে লক্ষ্মীকু নেই পুনি লুহার চଣା দেলে লুহার চଣା ভাজিলে সতী হইব বইলে আরে সেতেবেলে লক্ষ্মী মাতা চଣାকু ঘেনি গলে গহনা হান্ডিরে তো পকাই সেহি দেলে সোনার খড়িকারে চଣାকু যে ভাজিলে কদাপি লুহার চଣା ভাজিলা নাই জান অসতী পুনি নারদ দেলে তবে কহিণ লক্ষ্মীকু অসতী করিলে নারদ জান ব্রহ্মাঙ্ক ঘরণী পাখে পৌঁছি গলে শুণ সাবিত্রীଙ୍କୁ ନେଇଣ ଲୁହାର ଚଣା ଦେଲେ ଏ ଲୁହାର ଚଣା ସାବିତ୍ରୀ ଭାଜ ହେ ତ ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ହେ ଚଣାକୁ ଘେନି ଗଲେ ଏ ଚଣା ଭାଜିକି ସତୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇବି ତ ବୋଇଲେ ଗହଣା ହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ପକାଇ ଦେଲେ ଜାଣ ଲୁହାର ଚଣା ଭାଜିଲା ନାହିଁ ଏବେ ଶୁଣ সে চଣା ঘেনি নারদ মহসি গলে যাই দুই চাকুয় সতী করিলে তহি সেহি পার্বতীঙ্ক পুরে প্রবেশ হেলে জান লুহার চଣା তুমি ভাজিব পার্বতী শুণ সেতেবেলে লুহার চଣା পার্বতী ঘেনি গলে
ଗହଣା ହାଣ୍ଡିରେ ତ ପକାଇ ସେହି ଦେଲେ ଭାଜି ଭାଜି ପାର୍ବତୀ ତ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଜାଣ କଦାପି ଲୁହାର ଚଣା ଭାଜିଲା ନାହିଁ ଶୁଣ ତିନି ଯାକ ପୁଣି ଅସତୀ ହେଲେ ଯାଇ ଦୁନିଆରେ ସତୀ କିଏ ଅଛ କହନ୍ତୁ ଏବେ ତହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ହେ ପଚାରି ଦେଲେ ଜାଣ ଦୁନିଆରେ ସତୀ କିଏ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖହିଣ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଲେ କହି ଦୁନିଆର ସତୀ ସତୀ ଅନୁସୟା ତ ହଟେ ଯାଇ ଆରେ ସତୀ ଅନୁସୟା ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ସତୀ ହୋଇଛି ତହିଁ ଏ କଥା ନାରଦ ହେ ଦେଲେ ତ ବୁଝାଇନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ମାତା ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତୀ ହେଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘରଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅସତୀ ହେଲେ ଭାବି ଆରେ ଏ ତିନି ଯାକ ପୁଣି ଅସତୀ ହେଲୁ ଜାଣ ସତୀ ଅନୁସୟା ସତୀ ହେଲା ଯେ ଏବେ ଶୁଣ ତିନି ଯାକ ଚିନ୍ତା କରିକି ବସିଲେ ଏ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆରେ ତିନି ଯାକ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଆସିଛନ୍ତି ଆରେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ ଅଛି ଜାଣ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ନାରାୟଣ ମୁଖ ମଳିନ କାହିଁକି ହୋଇଛି ଏ କଥା ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ଦେଲେ ବେବେ କହିଣ ଆମେ ତିନି ଯା ଅସତୀ ହୋଇଗଲୁ ହେ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନସ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ମାନସ ପୁତ୍ର ନାରଦ ପୁଣି ହେ ଆସିଥିଲେ ଏ ତିନି ଯାକକୁ ପୁଣି ଅସତୀ କରିଗଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସତୀ ସତୀ ଅନୁସୟା ସତୀ ବୋଲି ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତ ବିଚାର କଲେ ଜାଣ ସତୀ ଅନୁସୟାର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ଯେ ଦେବା କରିଣ ଏ କଥା ବିଚାର କରିଲେ ନାରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶକୁ ଧରି ଦେଲେ ତିନି ଜଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ସତୀ ଅନୁସୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସତୀ ଅନୁସୟା ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରି ଆସିଲେ ଭିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଲେ ଉପର ହସ୍ତରେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯାଇ ତଳ ହସ୍ତରେ ମାଗନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହେ ଦେଲେ କହିନ ସତ୍ୟ ନ କଲେ ଭିକ୍ଷା ନେବୁନି ଜାଣ ସେତେବେଳେ ସତୀ ଅନୁସୟା ବିଚାର କଲେ କି ଭିକ୍ଷା ଦେବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଅ ବୋଇଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ମୁଁ ଦେଲି କରି ଯାହା ମାଗିଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ମୁଁ ଏବେ ଭରି ଏ କଥା ସତୀ ଅନୁସୟା ସତ୍ୟନ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷାକୁ ତ ଭଗବାନ ମାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ହେ ମାଗନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ଦାନ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଅନ୍ନକୁ ପରସିବେ ଆପଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ତୁମେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଯାଇ ଲଙ୍ଗଳା ଶରୀରକୁ ଦେଖିଣ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ହିଁ ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବୁ ତିନି ଜଣ ଦେଖିଣ ଅନ୍ନ ଆମେ ଖାଇବୁ ଯେ ତକ୍ଷଣ একথা ব্রহ্মা বিষ্ণু দেলে হে কহি জান, একথা ব্রহ্মা বিষ্ণু দেলে হে কহি শুন। আশ্চর্য হই গলে সতী অনসয়া পুণ, ভাল মন্দ করি মু রোষাই করি দেবী, ভাল মন্দ করি রোষাই করি আনিবি, তাহলে তুম তিনি জনকু খাইয়াকু দেবি। একথা সতী অনুসয়া বিচার কলে,
ରୋଷାଇ ଶାଳେ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରି ବସିଲେ अच्छा ସେତେବେଳେ ବାବୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଜାଣ ଅତ୍ରି ଋଷି ବାବୁ କରିଲେ ଗମନ ସତୀ ଅନୁସାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଦେଲି କହିଣ ହେଲେ ସତୀ ଅନୁସାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି କିଏ ନା ଅତ୍ରି ଋଷି अच्छा ସତୀ ଅନୁସା ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ହଁ। ଇଏ ତ ବାବାଜୀ ଲୋକ କଣ ରୋଷେଇ କରିବେ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଯେ କି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଆଉ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏ ସଂସାର ଯିଏ ରକ୍ଷକ ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସତ୍ୟ ଅନୁସାର ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅନୁସାର ଜାଣିପାରିଲେନି ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଆମକୁ ତୁମେ ଅନ୍ନ ପରସିବ ତମର ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଅନ୍ନ खाइबो ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଭଗବାନ କଣ କରିଦେଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଦେଲେ ସତ୍ୟ ଅନୁସାର ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ରି ଋଷି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ତ ଅସତୀ ହେଇଯିବି ବାଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ନ ପରସିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅସତୀ ହେଇଯିବି ସତ୍ୟ ଅନୁସାର କଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ବିନା ଇଏ ତ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପୂଜା କରିନି କି ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯାଏନି କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ହିଁ କରି ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସେବା हाँ ପତି ବିନା ଗତି नहीं ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ୱାମୀକି ସେବା କରୁଥିଲେ ପତି ଭକ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀକି ସେବା କଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇବେ हाँ ମା ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଇଏ ସ୍ୱାମୀକି ସେବା କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପତି ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେଇ ପତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅତ୍ରି ଋଷି ଘରେ ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ରି ଋଷି ପହଞ୍ଚି ନ ଗଲେ 3 ଜଣ ଅତିଥି ଘରେ ବସିଛି ଦେଖିଲେ 3 ଜଣ ଅତିଥି ଘରେ ବସିଛି ଦେଖିଲେ ଆରେ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ରି ଋଷି ଦେଲେ କହିଣ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇଛନ୍ତି ପୁଣ अच्छा ଆରେ ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆରେ ସତୀ ଅନୁସୟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀ କିସ କହିବି ବୋଇଲେ ଆପଣ ନଥାଇ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି କିପରି ଭିକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ଦେବି ଭାବୁଛି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଅନ୍ନ ମୁଁ ପରସିବି ଜାଣ ଏ ଉଲଗ୍ନ ଶରୀର ଦେଖି ଏମାନେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଶୁଣ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଜାଣ ଏ କଥା ସତୀ ଅନୁସୟା ଦେଲା କହିଣ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ରି ଋଷି ବିଚାର କରିଲେ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣିଣ ଦେଲେ କେତେ ଲୀଳା କରୁଛ ଏ ହରିତ ବୋଇଲେ ଅତ୍ରି ଋଷି ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଲେ ମନ୍ତ୍ରକୂଟ ଜଳ ନେଇ ପୁଣି ଛିଞ୍ଚିଣ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ବାବୁ ହୋଇଲେ ଜାଣ କୁଆଁ କୁଆଁ କରି ପୁଣି କାନ୍ଦିଲେ ନାରାୟଣ ସେତେବେଳେ ସତୀ ମାତା ଅନୁସୟା ଜାଣ 3 ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରିଣ ନେଲେ 3 ପୁଅକୁ କୋଳେ ଧରି ନେଲେ ଜାଣ ମା ହୋଇ ସତୀ ଅନୁସୟା ରହିଲେ ଯାଇ ମା ହୋଇ ସତୀ ଅନୁସୟା ରହିଲେ ଯାଇ ପୁତ୍ର ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ अच्छा କିଛି ଦିନ ପୁଣି ହେ ବିତିଣ ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଫାଳେଣି ପଡ଼ିଲା अच्छा 3 ଯାକ ପୁଣି ବିଚାର କଲେ लगी जाओ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ हई हई 3 ଯାକ ପୁଣି ହେ ଆସିଣ ଗଲେ ସତୀ ଅନୁସୟା ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ अच्छा ସତୀ ଅନୁସୟାକୁ ଯାଇ ତପଚାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ ସତୀ ଅନୁସୟା ଦେଲେ କହିଣ କିଏ ଘରକୁ ମୋର ଆସିନାହାନ୍ତି ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ବୋଲି ଦେଲେ ବୁଝାଇ
ସେତେବେଳେ ସତୀ ଅନୁସୂୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ଆରେ ସେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ହେ ଦେଲେ ବତାଇ ସେ 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଅଟନ୍ତି ତହିଁ ସତୀ ଅନୁସୂୟା ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଆସିଛନ୍ତି କି ବୋଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ଯଦି ତମର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଜାଣ ଏ 3ଟି ପିଲା ସେଇ 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଯା ସ୍ୱାମୀକି ଚିହ୍ନି ନେଉଛ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ କି ତୁମେ ଏବେ ନେଇ ପାରିବ ତହିଁ ଏ କଥା ସତୀ ଅନୁସୂୟା ଦେଲେ ବତାଇ 3ଟି ପିଲା ବାବୁ ଶୋଇନ୍ତି ଯାଇ 3ଟି ପିଲା ଦେଖ ଶୋଇଥିଲେ ଜାଣ ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଶୁଣ କିଏ କୋ ପିଲାଟାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ପାବିତ୍ରୀ କିଏ କୋ ପିଲାଟାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ପୁଣି କାଉଳି ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଧରି ପକାଇଲେ ପାର୍ବତୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କୋଳ କରି ନେଲେ କାଖରେ ଧରିଦେଲେ ମୋହର ତ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କାଖରେ ଧରି ତ ହେନେଲେ କାଖରେ ଧରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରିଲେ ଆରେ କିଏ କାର ପୁଣି ସ୍ୱାମୀକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ 3 ଜଣ ବାବୁ ଧରିଦେଲେ 3ଟି ପିଲା ନେଇ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ରି ଋଷି ତ ବିଚାର କଲେ ମନ୍ତ୍ରକୂଟ ନେଇ ପୁଣି ଛିଞ୍ଚି ସେ ତ ଦେଲେ କାଖରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଜାଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ହେ ନାରାୟଣ ଆରେ ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରି ନାରାୟଣ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରକୂଟ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପରିଣ ଗଲା ନିଜ ରୂପକୁ ନିଜେ ଫେରି ଆସିଗଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ ଧରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ ଧରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ପୁଣି ଦେଖ ଧରିଥିଲେ ଜାଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଫେରି ଆସିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ହେ ଜାଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ହେ ବିଚାର କଲେ 150ଟାକୁ ନେଇ କାଠ କରି ଚିତ ଦେଖିଲେ ବାଙ୍ଗାର ପ୍ରଚାର ଥିଲା 3 ଚାଖଣ୍ଡିଆ 150କୁ ଭାଇ ବୋଉ ଠେଲା ପେଲା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିଆ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉକୁ ମନ୍ଥ ମନ୍ଥିଆ ଚଲା 3 ଚାଖଣ୍ଡିଆ 150କୁ ଭାଇ ବୋଉ ଠେଲା ପେଲା ଏମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଇଆକେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲିକି ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଅତ୍ରି ଋଷି କ'ଣ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମନ୍ତ୍ରକୂଟ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ନିଜେ ତାଙ୍କର କାଖ ଉପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କାଖରେ ଥିଲେ ଦେଖିଲେ ନିଜ ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିକିରି କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ଏଇ ମୋ 150ଟାକୁ ମୁଁ କାଖ କରିଦେଇଛି 150ଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା 150ଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲି ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ହାତ ଯାକ ଜୀବ କାଟିଦେଲେ ଏ କେଡ଼େ କଥା ଗୋଟେ ଲାଜର କଥା 150ଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଧରି ପକେଇଲି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଆଉ କିଏ କା ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ସେଇଠି ସେଟା ଉଲ୍ଟୋ ପାଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପଳି ଆସିଥିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ 3 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାବିତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କେମିତି ସେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲେ ପତି ବିନା ସେ ଗତି ତାର କିଛି ନଥିଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେବା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ ଶିବ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲେ ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ବୋଲେ ପତି ଭକ୍ତିଟା କେତେ ତପସ୍ୟା ନଥିଲା ପତି ଭକ୍ତି କଲେ ମା ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତି ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ମା ମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ ସେବା କରିବେ ମା ମାନେ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଗଲା ଭଳି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଘର ପାଦ ପଡ଼ିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁକରି ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ଆଉ ଆନ କିଛି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ପତି ସେବା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜି
ए जो बांगारा पचारि थिला रंग रंगिया मांडिया को मथ मंथिया चला तिनि चखंडिया देढसुर को भाई बो छेला पेला जेते बेले निजे निजे जानि पारिले पार्वती मु निज देढसुर को धरि देइथिली केमिति रहस्य से परिवार लागे जे सत्य ऋषिंकर गृह रे आज सेई अत्रि ऋषिंकर मठ रे आज सेई सत्य अनुसया कोन करिथिले जानिछु कोन भगवान मर्यादा पुरुष जेतेले राम अवतार रे जन्म हेले सेई भगवान विष्णु दशरथ राजांकर गृह रे जेतेले वन को आसीथिले सेई सत्य अनुसंगर आश्रम रे सेही अत्रि ऋषिंकर आश्रम रे किछि दिन रहिले ये जो प्रतिभक्ति करथिले सत्य अनुसा विचार करथिले मो भली प्रतिभक्ति आ संसार रे नाही केही नाहंती माता सीता जते बेले रामन को जो प्रतिभक्ति करूथिले रामंकर जो सेवा करूथिले जो प्रतिभक्ति माता सीता जानी थिले आज से प्रतिभक्ति देखि सत्य अनुसा निज को निजे मुंड पोती देइथिले जे मु भाबिथिली सिना मो भली प्रतिभक्ति ए संसार रे किए जानि नाहंती बोली कि किंतु ए सीता जो राम को सेवा करूछंदी आंक ठारू प्रतिभक्ति केही मध्य संसार रे नाही निज को निज से गर्व अहंकार जो करिगिर थिले तांको गर्व को चूर्ण करथिले माता सीता आ रामचंद्र सेते बेले से सत्य अनुसा कोन करथिले ना अमलान वस्त्र देइथिले सीतांगु हेले से अमलान वस्त्रटा देइथिले किए देइथिले सत्य अनुसा को ना जो तीन जन आज पिला हैकिरी थिले ब्रह्मा विष्णु शिव तांको छुआ हैकिरी थिले सत्य अनुसांकर सेठी ब्रह्मा देइथिले अमलान वस्त्रटा सत्य अनुसा से अमलान वस्त्र से सेठी रखिथिले आज रामचंद्र जतले वनवास गले सीतांगु देले बे से अमलान वस्त्र सीता देवी जतले 14 वर्ष वनस्तर बुलिबे ए अमलान वस्त्रटा पिंधिले वस्त्र केबे मारा हबो नाही कि आ भोक लागिवो नाही कि अग्नि रे पड़िबोनी कि जल रे भिजिबनी बुड़ीबोनी से अमलान वस्त्र सीता पिंधिथिले 14 वर्ष वनस्तर बुलिथिले बांगारा ये सत्य अनुसांग गृह रे एही प्रकारे रंग रंगिया मांडिया जाऊ को मंथ मंथिया चला तीन चाखंडिया देढसुर को भाई बो उठाला बला हितला सत्य अनुसांगर घरे घरे हला हां हां हां